हेलो दोस्तों, नमस्कार। बापोद्रा व्लॉग में सर्वे श्वेताजनों हार्दिक स्वागत है। तो जय हिंद, जय भारत, जय लीरबाई में ने कटर आवे तो कटर वाला तेड़वा जाए जो आ घऊँ पाड़वाना बधे कापवाना काढ़वाना से। तो कटर आव्યું ને જો આ પાછળની ટોલી ફિટ કરીએ આગળ અને જોઈએ આપણે કેવી રીતના કરે છે બધું ફિટિંગ। તો ગાઈઝ જોવો તમે આગળ હવે આ જે આપણે આત્મા સીટમાં છે ત્યાં આગળ ફિટ કરીએ। આ જારીમાં ફિટિંગ થઈ જાય અને જોવો તમે तो એવું જો ને આ જારી ફિટ કરશે આગળ જોઈ લ્યો। પછી જારી ફિટ થાય પછી જ આગળની ચાલુ થાય। તો આજ આપણે આખી માહિતી લઈએ ને તમને આખી માહિતી દેહી। જો એ ફિટિંગ થઈ ગયું એમાં ટ્રેક્ટરને હુકવું હોય એવી રીતના આપણે ઓલી પીનું કેવું હોય એ પીનું છે। જો પીનું નાખે પાછી અને આ રીતના બધી ફિટિંગ કરે। હવે એ ડાયરેક્ટ અહીંથી ઉપાડ લે છે, અંદર ઉપર ટાંકી છે એ જોવે ને જો સેન ચડાવે तो જોવો તમે તો જો એવું બધું ફિટિંગ થઈ ગયું ને જો ઉપાડ છે આગળ। તો ચાલુ કરી દીધું અને પાજીને પૂછીએ આપણે કે કેવી રીતના કેટલા દી લાગે છે ને કેટલો વેઇટ લાગે છે ને કેવી રીતના ખર્ચો અહીં પૂગતા લાગે છે। પાજીને પૂછી જોઈએ કે અત્યારે વીઘાનું શું ભાવ આલે છે અને કેટલો ટાઈમ ત્યાંથી અહીં પૂગતા લાગે છે અને કેટલો ખર્ચો લાગે છે। तो अजी सत श्रीकाल जी। अजी पाजी वहाँ से आप पंजाब से है ना? पंजाब में कौन से डिस्ट्रिक्ट? पटियाला से है। तो वहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना खर्चा लगता है? खर्चा लाख रुपये आ जाता है। 1 लाख रुपया खर्चा, खाना पीना सभी इसी में आ जाता है ना? 1 लाख रुपया खर्चा होता है और पहुंचने में 10, 11, 12 दिन लगता है। नहीं, 4 दिन 4 रात। 4 दिन और 4 रात में यहाँ पोरबंदर में पहुंचते हैं। उसके बाद यहाँ कितने टाइम रहते हैं? 1.5 महीना। 1.5 महीना मतलब 1.5 महीना। 50 दिन। अच्छा, 50 દી સુધી અહીંયા રહી છે અને પછી અહીંયા જે ઘઉંનો બધે એમાંથી નિકાલ થઈ જાય છે અને કાઢી લે છે, ત્યારબાદ તુરંત પાછા દેશ પટિયાલા વયા જાય છે, પાછા નવા વર્ષે આવે છે। તો આ રીતના અને હારા ઘઉં નીકળે છે અને અમે કઢાવીએ છીએ વર્ષો વર્ષ અને કટકી બટકી કંઈ થતી નથી એમાં અને આખો ઘઉં અને હારો વર્તળ મળે છે અને સારું એવું કામ છે। तो तुम्हारा मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल नंबर दे दीजिए। 94 46 0 91 16। તો આ મોબાઈલ નંબર છે અને તમારે એટલા ડિસ્ટ્રિક્ટમાં હોય કોઈને અને ફોન કરી અને તમે કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો। તો હું આગળનું તમને શેર કરીશ તમારા એને બતાવતો જઈશ કે કઈ રીતના અત્યારે મશીન ઘઉં કાઢ્યા છે અને કેવા છે અને જ્યાં આપણે ખરું કર્યું છે અને જ્યાં ઘઉંનો ઢગલો કરશું એ પણ બતાવીશ કે જુઓ તમે આ ક્વોલિટી અને આ ઘઉં। તો હાજી आपकी इच्छा। तो आ रीतना घऊँ काढ़वानुं काम चालू कर्युं छे अने तमे जोवो एकदम सारूं एवुं छे अने घऊँ चालू कर्या। तो दोस्तों जोवो तमे आ रीतना हाले कटर
આપણી કહે ને જા મોરે મોરો મોરે મોરો વયું આવે. તો જુઓ તમે આખી એક ટાંકી ભરાઈ ગઈ અને ટાંકી બધી ખાલી કરે હજે. હવલા થઈ જાય. हाँ तो सत श्रीकाल पाजी. सत श्रीकाल. आप कितने साल से ये काम कर रहे हैं? मेरे को हो गए इधर 13 साल. अच्छा 13 साल से. गुजरात में कितने साल से आ रहे हैं? गुजरात मेरे को हो गए 12 साल से. 12 सीजन हो गया इधर. 12 सीजन हो गया. तो मतलब एक साल में एक बार सीजन लगती है ना ये तो? 12 महीने 30 दिन काम चलता है इसका. वो उधर ही मैं कंटिन्यू. आप पंजाब से जो आपका गांव है उधर से यहाँ गुजरात में कितनी बार आए? इधर मैं आ गया 10 बार. 10 बार. तो 10 साल हुआ ना? हाँ 10 साल हो गए. हाँ तो फिर मैं वही बात कर रहा था. और यहाँ 1.5 या 2.5 महीना रहते हैं. हम दूसरे महीने में आते हैं और चौथे में चले जाते हैं. चौथे महीने में चले जाते हैं. वही 2.5 महीने मान कर चलो. हाँ 2.5 महीना. आधा महीना तो निकल गया हो. हाँ फिर ये सही है. और यहाँ से फिर ये कटर का जो काम होता है तो उधर भी यहाँ की सीजन खत्म होती है तो उधर राई वगैरह निकालने में चालू रहता है या? नहीं राई नहीं, उधर होता है गेहूँ होता है. गेहूँ चावल. तो दो चीज, चावल और गेहूँ 2 चीज होता है. अच्छा. तो वहाँ भी ये चलाते हो या और काम करते हो कोई? नहीं अभी गाड़ी सीजन चल रहा है. अच्छा 5वें महीने की 10 तारीख को हम घर पे चले जाएंगे. अच्छा. उसके बाद मार्बल का काम करेंगे जाकर. अच्छा सही है. हाँ तो कैसा लगता है इधर आके? अच्छा है या कोई फर्क लगता है? नहीं कोई फर्क नहीं, अपने घर जैसा लगता है. अच्छा थैंक यू. आभार. सत श्रीकाल जी.
આપણે પાજી ભેગા બેઠા ને જો આ રીતના ઘઉં નીકળે અને અહીંથી ચેનમાં વયા જાય ને જુઓ પાજી હલાવે છે કટર ને આ જુઓ તમે આ રીતના ઘઉં બધાય અંદર ચેન કાંઈ કટર હોય ત્યાં આવતા જાય અને ત્યાંથી પછી આખો સીન બતાવું તમને જુઓ જો આ રીતના બરાબર આ કોઠી છે આ કોઠી ભરાતી જાય ને પછી જે આ રીતના ઘઉં કમ્પ્લીટ નીકળતા જાય બરાબર એ પછી કોઠીમાં જતા જાય ને જો આ આખો સીન બતાવો તમને કે જો ખેતર ને બધું આમાં કટર ને આખું દેખાય તો આ રીતના કામ હાલે ઘઉં કાઢવાનું ને આ રીતના ઘઉં નીકળતા જાય બરાબર તો કોઠી ભરાઈ ગઈ